ओम शांति बाबांकर महावाक्य आज डेट 23 जुलाई 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बाप दादा बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको बाबांक भली सच्चा सच्चा पैगंबर अथवा मेसेंजर हेबाकू पड़िबो। समस्त घर को फेरिबार संदेश देबाकू हेबो। बाबा कहते बाबा जमती संदेशदाता आमे समस्त बाबा संदेश दबा आ समस्त यही संदेश देवा कि घर को एबे फेरिबार समय। बाबा आज प्रश्न पचार आजिकाली मनुष्य मानकर बुद्धि सारा दिन केउ आड़े घुरुछि? उत्तर फैशन आड़ को। मनुष्य मान को आकर्षित करबा पई अनेक प्रकार फैशन करुछंती। यही सब फैशन करवा फोटो चित्र को ही शिखुछंती। ये सब फैशन करवा फोटो चित्र रू शिखुछंती। भाबुछंती पार्वती मध्य एही परी फैशन करुथिले, केश को श्रृंखला करुथिले। बाबा कहउछंती तुम मानकु एही पतित दुनिया रे फैशन करिवार नाही। तुमको तो मु एई भली दुनिया को नहीं जाउछि जेउठी प्राकृतिक सौंदर्य रहिबो, फैशन करिवार आवश्यकता नथिबो। गीत तुम्ही हो माता पिता। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले जेतेबेले महिमा गायन करिथांती तेबे बुद्धि ऊपर को चली जाई थाए। आत्मा ही बाबा को कहूची सिए ही नाउरिया पतित पावन अथवा सच्चा सच्चा संदेश वाहक अटंती। बाबा आसी आत्मा मान को संदेश देउछंती। अन्य जहा को मेसेंजर अथवा पैगंबर कहउछंती सेमानक मध्यरु केही छोट केही बड़ होई थांती। वास्तव रे सेमाने मेसेज अथवा संदेश देउनाहांती। एही परी मिछ महिमा करि देउछंती। पिला माने जानिछंती जे एकमात्र बाबांक बिना एही मनुष्य सृष्टि रे आउ काहार महिमा नाही। सबुठारु अधिक महिमा एही लक्ष्मी नारायण का रहिछि। काहे ना एमाने हेले नुआ दुनियार मालिक। एक कथा भी भारतवासी जानिछंती। दुनिया लोके केवल एतिकी जानिछंती जे भारत प्राचीन देश अटे। भारत रे ही देवी देवता मानकर राज्य थिला। ए कथा जानिछंती। श्री कृष्ण को मध्य भगवान बोली कहि देउछंती। भारतवासी एहा को भगवान भगवती कहउछंती, किंतु एक कथा केही जानि नाहंती जे एही भगवान भगवती सत्य युग रे राजत्व करुथिले। भगवान देवी देवता मानकर राज्य स्थापन करथिले। बुद्धि मध्य कहूछि जे आमे भगवान संतान अटु, तेणु आमे भी भगवान भगवती हवा दरकार। समस्ते जनकर संतान अटंती ना, किंतु तांको भगवान भगवती कहि पारिबा नाही। तांको देवी देवता बोली कुहाजिबो। एही सब कथा बाबा बसी पिला मानकु बुझाउछंती। भारतवासी कहउछंती आमे भारतवासी प्रथमे नुआ दुनिया रे थिलु। नुआ दुनिया तो समस्त चाहुछंती। बापूजी मध्य नुआ दुनिया नुआ राम राज्य चाहुथिले, किंतु राम राज्यर अर्थ बिल्कुल ही जानि नाहंती। आजिकाली मनुष्य मानकर निजर केते अहंकार रहिछि। कली जुगरे समस्ते पत्थर बुद्धि अटंती। सत्य जुगरे पारस बुद्धि हेबे, किंतु एक कथा केही बुझी पारु नाहंती। भारत ही सत्य जुगरे पारस बुद्धि थिला, एबे कली जुगरे पत्थर बुद्धि होई जाईछि। मनुष्य तो एहा को ही स्वर्ग बोली भाबुछंती। कहउछंती स्वर्ग रे विमान थिला, बड़ बड़ महला थिला। वर्तमान तो से सब किछि एठारे अछि। विज्ञान रो केते वृद्धि होई चलीछि। एहा द्वारा
କେତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି, କେତେ ଫ୍ୟାସନ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ବୁଦ୍ଧି ଫ୍ୟାସନ ଉପରେ ହିଁ ପଡୁଛି। କୃତ୍ରିମ ସୁନ୍ଦର ହବା ପାଇଁ କେଶକୁ କେତେ ସଜାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଫ୍ୟାସନ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ନିଜର କେଶ ସଜାଉଛୁ। ଏସବୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପାସି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୁହଁରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଜାଲି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯେପରି କେହି ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଗାଉଛନ୍ତି ତୁମି ହୋ ମାତା ପିତା, ତୁମି ହୋ ବନ୍ଧୁ ସଖା। କିନ୍ତୁ ଏହା କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର, ମାତା ପିତା କିଏ ଏକଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାତା ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ଦେଇଥିବେ। ବାବା ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖର ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାବା ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଆଉ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛି, ଆମେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହିବେ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ପତିତ ହୋଇଛୁ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାପା ସେହିପରି ପିଲାମାନେ। ଇଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ। ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ପୂଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବଂଶାବଳୀରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତୁମେ କଳି ଯୁଗରେ ଥିଲ, ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ହୋଇଛ। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମ ଅନୁସାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଛୁ। ସାରା ଚକ୍ରକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଅନେକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିଥାନ୍ତି ନା, ଡାହାଣ ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ, ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ। କନ୍ୟା ମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଅଟେ। ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମନ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କହି ପାରୁନାହିଁ। ବାବା କଣ କରିବୁ? ବାବାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ନିଜ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ ଗତିର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ। ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ବୁଦ୍ଧି ବାଲା ଏହି କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିକର୍ମ ହିଁ କରିବେ, ତେଣୁ ତଳକୁ ହିଁ ଖସିବେ। ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯିବେ। ତାହା ହେଲା ନିର୍ବାଣ ଧାମ, ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଭା ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ଆଦି ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଅର୍ଥ କେହି ବି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଘର ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ
ମିଶିଯିବ। ନିର୍ବାଣ ଧାମ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆଗରୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନେଉଥିଲେ। ଏହା ଯେପରି ନିୟମ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ, ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଆସ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁକ୍ତିଧାମ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ହିଁ ବୁଝା ଯାଉଛି। ସେଠାରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଆଦମ ସୁମାରୀ ବିଷୟରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ, ପିଲାମାନେ କିପରି ଜନ୍ମ ନେବେ, କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେହି ବି ବିଜ୍ଞାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଏହି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିବେ ବା ବୁଝାଇ ପାରିବେ। 84 ଲକ୍ଷର ଚକ୍ର କିପରି ହୋଇପାରିବ, କେତେ ଭୁଲ କଥା ଅଟେ। ଟୋଟାଲି 5000 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଛନ୍ତି। କେତେ ଭୁଲ କଥା ଅଟେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭୁଲ, ବିଲକୁଲ ସୁଧା ହିଁ ଅଡୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ବାବା କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆସ ଆମକୁ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କରାଅ। କିନ୍ତୁ ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ନ ହୋଇଛି, ସେଇଠାରେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଛି ତାହା ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କିପରି ଯିବ, ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଜାଣିଛ। କଣ କରିବା, କିପରି ଯିବା, ବାବା ବସିକି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଅମର ଲୋକ ପାଇଁ ଅଥବା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛ। ଏକଥା ବି ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ, ତାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ଏହାକୁ ଲିପ୍ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଧର୍ମର ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ତାହା ହେଲା ପଥରର ପୂଜା। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ପୁଣି ଏତେ ଦୂର ଦୂରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମର ଆଖି ଖୋଲିଛି, ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦି ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେହର ହିଁ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମା
ଚୌରାଶୀ ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ବିଲକୁଲ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କିପରି କଥା କହିବ, କିପରି ଶୁଣିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିରାକାର ଅଟେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମାନେ ହିଁ ବୁଝାଉଛ। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେହି ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ରାବଣ ପାପ ଆତ୍ମା କରାଉଛି, ଏକଥା ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ରାବଣର ପିତୁଳା ଜଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା, ଏହିପରି କଲା, କେତେ କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେବେ ବସି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ହେଲା ଦନ୍ତ କଥା। ବାବା କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ହେଲା ମନ ଗଢା କଥା। ବାବା ଆମକୁ ବିକର୍ମ ଜିତ କରାଇବା ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମତେ ମନେ ପକାଅ, କେଉଁଠାରେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଅ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ମିଠା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, କର୍ମ ଅକର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ଜାଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରି ନିର୍ମାତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ଏହା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଘଡ଼ିରେ ପାବନ ହୋଇ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପାବନ ହେବାର ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ଭବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତିକା କର୍ମ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହବାର ଦୁଆ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଯାହାର ଆଧାରରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ସହିତ, ବାବା କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ଆମେ ବନିପାରିବା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବା ସେବାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ପାସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏହି ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ସହନ କରିବା ବା ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିରାଶ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ
ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିରାଶ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦିଅ। ତେବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସେବାଧାରୀ ବନିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।